बहुत भाई अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आलमीन वबिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलाम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेहद बेइंतहा शुक्र व एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल और उसके करम और मेहरबानी से मस्जिद सलफ़िया नुलकपेट के ज़ेर निगरानी ये इज्तिमा मुनाक़िद किया गया है, जिसके लिए मैं सबसे पहले फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना नसीर अहमद उमरी हफ़िज़हुल्लाह अमीर शहरी जमीयत अहले हदीस विजयवाड़ा को दावत देता हूँ कि वह डयास पर तशरीफ़ ले आएँ और सदारत की कुर्सी को संभालें। इनके बाद मैं दावत देता हूँ आली जनाब सैयद आतिकुर रहमान साहिब हफ़िज़हुल्लाह नाज़िम शहरी जमीयत अहले हदीस विजयवाड़ा को स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। आगे बिला ताख़ीर मैं इस जलसे के आगाज़ के लिए तिलावत कलाम पाक के लिए हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद फ़ैज़ुल हसन इशाअती इमाम मस्जिद मोहम्मदिया नुलकपेट को दावत देता हूँ कि वह आए और अपनी क़िराअत से इस जलसे का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिकुल्लिन वजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वमिन हैसु खरजत फवल्लि वजहक शतरल मस्जिदिल हराम व इन्नहु लल हक़्क़ु मिन रब्बिक वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून।
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. माशा अल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। मस्जिद सलफ़िया जिसके ज़ेर निगरानी ये प्रोग्राम रखा गया है और मस्जिद सलफ़िया की ये मेहनत जिद्दोजहद रही है कई सालों से कि एक ऐसा बड़ा प्रोग्राम बनाया जाए, एक ऐसा बड़ा जलसा और इज्तिमा रखा जाए। बिहम्दिल्लाहि तबारक व तआला आज जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की फ़ज़ल और उसके करम से जो है ये इज्तिमा रखा गया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों के इस मकसद में हम तमाम लोगों को कामयाब बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को नेक और एक बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसके बाद मैं दावत देता हूँ
आली जनाब मोहम्मद नज़ीर अहमद ख़ान साहिब हफ़िज़हुल्लाह तेलुगु दाई विजयवाड़ा तौहीद रुबूबियत के उन्वान पर वो तेलुगु ज़ुबान में बयान करेंगे। దేవుని ఏకత్వం इस उन्वान पर उनकी तकरीर रहेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मय यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मय युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ముందుగా సర్వ ప్రశంసలు సర్వ పొగడ్తలు సర్వ ఆరాధనలు సర్వలోకాలకు ప్రభువైనటువంటి అల్లాహ్కు మాత్రమే శోభిస్తాయి। ఆ అల్లాహ్ అమితమైన దయా కరుణ కలిగి సర్వ సృష్టికి కర్తగా ఉన్నాడు। సృష్టి యొక్క భూత భవిష్యత్ కాలాలు ఎరిగినవాడు, పూర్తి ప్రపంచంపై ఆధిక్యత కలవాడు। అల్లాహ్ ఎంతో శుభకరుడు, శుభప్రదుడు, సర్వాధిక్యుడు, సర్వోత్తముడు, కరుణించేవాడు, మన్నించేవాడు మరియు శిక్షించేవాడు కూడా। అల్లాహ్ గోప్యంగా ఉన్న బహిర్గతమై ఉన్న అన్ని విషయాలను ఎరిగినటువంటి వాడు, ఎటువంటి లోపములు బలహీనతలు లేనటువంటి వాడు। ప్రజలు కల్పించేటటువంటి దైవత్వపు భాగస్వామ్యం వర్తించకుండా పరమ పవిత్రంగా ఉన్నటువంటి అల్లాహ్ పేరుతో ప్రారంభిస్తున్నాను। సమస్త ప్రవక్తలపై అల్లాహ్ యొక్క శాంతి శుభాలు వర్షించుగాక, ఆమీన్। అలాగే నైతికతలో పూర్తి ప్రపంచానికి ఆదర్శనీయుడు, వక్తగా, ప్రవక్తగా, సంఘ సంస్కర్తగా, నాయకుడుగా, యోధుడుగా, స్నేహితుడుగా, ఇలా ఒకటేమిటి అన్ని రంగాలలో, అన్ని వేళల్లో, అన్ని ప్రదేశాలలో తన యొక్క వ్యక్తిత్వం ద్వారా ప్రజలందరినీ ఆకట్టుకున్నటువంటి మానవ మహోపకారి, విశ్వ ప్రవక్తల నాయకుడు, కారుణ్యమూర్తి, అంతిమ దైవ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం, ఆయనపై అల్లాహ్ యొక్క శాంతి శుభాలు కారుణ్యం వర్షించుగాక, ఆమీన్। సోదర మహాశైలారా, సోదరిమణులారా, ముందుగా నేను సృష్టికర్త అయిన అల్లాహ్కు కోటాను కోట్ల కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను। ఎందుకంటే ఈరోజు ఈ ధార్మిక కార్యక్రమంలో మీ ముందు కొన్ని ధార్మిక విషయాలను చర్చించేటటువంటి అవకాశం కల్పించినందుకు। ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో నేను మీ ముందు చర్చించబోయేటటువంటి, ప్రస్తావించబోయేటటువంటి అంశం దేవుని ఏకత్వం। అసలు ఈ అంశాన్ని చర్చకు తీసుకురావడానికి గల ముఖ్య కారణం ఏమిటి అనే విషయాన్ని మనం పరిశీలన చేస్తే, సమాజంలో చాలా ఎక్కువగా మనుషులు విభజించబడి జీవితం గడుపుతూ ఉన్నారు। అందులోనూ మరీ ముఖ్యంగా దేవుని విషయంలో అయితే ఇంకా ఎక్కువగా గందరగోళానికి గురైనటువంటి వారు ఎక్కువ శాతం మంది ఉన్నారు। సమాజాన్ని మనం పరిశీలన చేస్తే సమాజంలో వివిధ రకాల కులాలుగా, మతాలుగా, వర్గాలుగా, జాతులుగా, తెగలుగా ప్రజలు విభజించబడి జీవితం గడుపుతున్నారు। ప్రతి వారు కూడా తమకు నచ్చిన వాటిని, తమకు తెలిసిన వాటిని దైవాలుగా చేసుకుని ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు।
ఇది ఎలాంటి విషయము అంటే సమాజంలో దేవుని గురించి చర్చ అంటేనే అది చాలా సున్నితమైనటువంటి అంశం. ఏదైనా కొద్దిగా అటు ఇటు జరిగిందంటే మొత్తం గందరగోళం అయిపోతుంది. అలా అని చర్చించకుండా ఉందామా అంటే దానికి అవకాశం లేదు. ఎందుకని? ప్రతి ఒక్కరూ కూడా తమకు నచ్చిన వాటిని దైవాలుగా చేసేసుకున్నారు. కొంతమంది జ్ఞానం లేని కారణంగా అయితే మరికొంతమంది కేవలము మూర్ఖంగా వేరే వారికి వ్యతిరేకంగా వెళ్ళాలి అనే ఉద్దేశంతో ఇలా సమాజంలో మరీ ముఖ్యంగా దేవుని విషయంలో విభజన అనేది చాలా ఎక్కువగా జరిగి ఉంది. సమాజంలో మనం మనుషుల్ని పరిశీలన చేస్తే కొంతమంది యొక్క ఆలోచన ఏమిటి అంటే, సమాజంలో కొంతమంది యొక్క ఆలోచన చాలామంది దేవుళ్ళు ఉన్నారండి, కొన్ని కోట్ల మంది దేవుళ్ళు ఉన్నారు. వారు చెప్పేటువంటి విషయం ఏమిటంటే, దేవుడు దైవం అనేవాడు ప్రతి దానిలోనూ ఉన్నాడు. మన ఎదురుగా ఉన్నటువంటి మనిషిలోనూ ఉన్నారు, మన కళ్ళ ముందు ఉన్నటువంటి పశువుల్లోనూ ఉన్నారు, ప్రతి దానిలోనూ దైవం ఉన్నాడు. ఉదాహరణకి ఈ మాట్లాడే మైక్లో కూడా దైవం ఉన్నాడు అని అనుకునేవారు సమాజంలో లేకపోలేదు. ఎక్కడ చూసినా దైవం ఉన్నాడు 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 అనే ఆలోచనలోనే ఉంటారు. దైవం లేని ప్రదేశం అంటూ ఏది ఉంది అనే ఆలోచన కొంతమంది. మరికొంతమంది అంటారు లేదండి అలా కాదు, దైవం అనేవాడు పంచభూతాలలో ఉన్నాడు అంటారు. పంచభూతాలు అంటే గాలి, నీరు, నిప్పు, నింగి, నేల. ఈ 5 విషయాలు ఎలాంటివి? ఈ 5 లేకుండా మానవ మనుగడ అనేది అసాధ్యం అని చెప్పవచ్చు. మనిషి జీవితం గడపలేడు. గాలి కావాలి, నీరు కావాలి, నిప్పు కావాలి, భూమి కావాలి, ఆకాశం కావాలి. ఈ 5 ఉంటేనే మనిషి యొక్క మనుగడ సాధ్యం. కాబట్టి ఈ 5 వాటిల్ని, ఈ పంచభూతాలని దైవాలుగా చేసుకొని మరికొంతమంది సమాజంలో ఉన్నారు. వారు చెప్పేటటువంటి విషయము మాకు లాభం జరుగుతుంది కదండి అని. ఈ ఆలోచన కారణంగానే సమాజంలో ఎక్కువగా పెరిగిపోయారు ఎవరు? మిథ్యా దైవాలు. మరి మనం నిజంగా పరిశీలన చేస్తే మన యొక్క ఆలోచన ఎలా ఉంది అంటే, మనము ఎవరి ద్వారానైనా కొద్దిగా లాభం పొందినప్పుడు మన మనసులో వచ్చేటటువంటి ఆలోచన ఏమిటి? ఎక్కువ శాతం మంది మనం నివసిస్తున్నటువంటి ప్రదేశంలో ఎవరైనా సహాయం చేస్తే నువ్వు దేవునిలాగా వచ్చి సహాయం చేశాడు అనే ఆలోచన. ఎక్కువ శాతం మంది ఇలాగే ఉన్నారు ఎవరి ద్వారానైనా లాభం పొందితే. ఉదాహరణకి సూర్యుడు ఉన్నాడు, సూర్యుడి ద్వారా మనకు లాభం కలుగుతూ ఉంటుంది. మన యొక్క మనుగడ సాగాలి అంటే సూర్యుడు కూడా కావాలి. కాబట్టి ఏం చేసేసారు? సూర్య భగవానుడు చేసేసారు. లాభం జరిగే ప్రతీదీ దేవుడే, దానితో పాటు నష్టం జరిగే ప్రతీదీ కూడా దైవంతో కలిపేశారు. ఉదాహరణకి పాముతో నష్టం ఉంది, పాము కాటేస్తే మనం చనిపోతాము. కొంతమంది ఏం చేశారు? దానిని తీసుకువెళ్ళి నాగదేవత చేసేసారు. ఇలా సమాజంలో ఎవరైతే ఈ మిథ్యాదైవాన్ని ఆరాధిస్తున్నారో వాటి వెనుక లాభం కానీ నష్టం కానీ ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. మనకు లాభం జరిగితే ఒక దేవుడు, నష్టం జరిగితే మరొక దేవుడా? ఎంత మాత్రము కాదు సోదరులా. మరికొంతమంది ఇలా కనబడ్డ ప్రతి వాటిని దైవాలుగా చేసేసుకుంటూ ప్రస్తుత కాలంలో మనుషుల కంటే ఎక్కువగా దైవాలైపోయారు. ఇలాంటి తరుణంలో దేవుని ఏకత్వం అనే ఈ అంశము చాలా ముఖ్యమైనది. ఈ అంశము ఎలాంటి అంశం అంటే, ఈ ఒక్క విషయము మీకు అర్థం అవ్వాల్సిన రీతిలో అర్థమయ్యింది అంటే మీకు పూర్తి ప్రపంచం అర్థమైపోతుంది. ఒకవేళ ఈ అంశం అర్థం కాలేదు అంటే మీకు ప్రపంచంలో ఎన్ని విషయాలు అర్థమైనా అవన్నీ కూడా సగం మాత్రమే అర్థమవుతాయి, పూర్తిగా అర్థం కాలేదు అలాంటి అంశం. మరి ఇలాంటి సందర్భంలో అసలు మనము నిజదేవుణ్ణి ఎలా గుర్తించాలి? అసలు నిజదేవుడు ఎవరు ఇంతమంది మిథ్యా దైవాలలో అని మనం ప్రశ్నించామనుకోండి. ఒకవేళ మీరందరూ నన్ను ప్రశ్నిస్తే నేను సందేహం లేకుండా స్పష్టంగా తెలియజేసే విషయము అల్లాహ్. ఎప్పుడైతే మనందరి దైవము అల్లాహ్ ఒకే ఒక్కడు,
అనే సందేశం మనము వేరే వారికి అందజేశాము. ముస్లింలకు అందజేస్తే ముస్లింలందరిలోనూ ఆలోచన ఉంది. కానీ ఎవరైతే ముస్లిమేతరులు ఉన్నారో వారికి మనందరి దైవం అల్లా అని చెప్పామనుకోండి, వారిలో వచ్చే ఆలోచన ఏమిటి? అల్లా అంటే ముస్లింల దేవుడు కదా, అల్లా అంటే సాయిబుల దేవుడు కదా, అల్లా అంటే అరబ్బుల దేవుడు కదా, అందరికీ దైవం అంటున్నారేంటి అని ముస్లిమేతరులు అనుకుంటూ ఉంటారు. ముస్లింలలో కూడా ఎక్కువ శాతం మంది చెప్పే విషయము అల్లా అంటే మా దేవుడు కదా, అల్లా అంటే ముస్లింల దేవుడు కదా, ముస్లింలు మాత్రమే కదా అల్లాను పిలుస్తారు, అల్లాను ఆరాధిస్తారు అనే ఆలోచన కలిగి ఉంటారు. సోదరులారా, ఎవరైనా ముస్లింలు ఈ ఆలోచన కలిగి ఉన్నారు, మా దేవుడు అల్లా, వేరే మతం వారికి కులం వారికి వేరే దైవం ఉన్నాడు, వేరే దేవుడు ఉన్నాడు అనే ఆలోచనలో ఉంటే మీ యొక్క విశ్వాసము పరిపూర్ణం కాదు. జాగ్రత్తగా వినండి. ఎందుకని? అల్లా అంటే ఎవరు అనే విషయాన్ని మన ఇష్టం వచ్చినట్లుగా మనం ఊహించుకోవడం కాదు. ఖురాన్ గ్రంథంలో సృష్టికర్త అయిన అల్లా ఏం తెలియజేస్తున్నాడు అనే విషయాన్ని పరిశీలన చేయాలి. ముందుగా అల్లాహ్ అనే అరబీ పదానికి తెలుగులో అర్థం ఏమిటి? అల్లా అనే పదము ఎలాంటి పదము అంటే అది ఆ భాషలో కాకుండా వేరే ఏ భాషలో అనువదించినా దానికి సరిపోయే పదం లేనే లేదు. కానీ మనకు అర్థమవడం కోసము తెలుగు భాషలో చెప్పాలి అంటే అల్లాహ్ అంటే సర్వాన్ని సృష్టించిన సృష్టికర్త అని చెప్పవచ్చు. అల్లాహ్ అంటే మనలందరినీ పుట్టించిన వాడు అని చెప్పవచ్చు. ఇంకా సామాన్య భాషలో చెప్పాలి అంటే అల్లాహ్ అంటే దైవము అని చెప్పవచ్చు. మరి ఈయన కేవలము ముస్లింలకు మాత్రమే ప్రభువా? ఖురాన్ గ్రంథంలో 114 అధ్యాయాలు ఉన్నాయి, 6236 వాక్యాలు ఉన్నాయి. ఎక్కడ కూడా అల్లా అంటే కేవలము ముస్లింల దేవుడు లేకపోతే ముస్లింల ఆరాధ్య దైవం అని లేనేలేదు. మరి ఏముంది? మొట్టమొదటి అధ్యాయం సూరా ఫాతిహా మొట్టమొదటి వాక్యాన్ని పరిశీలిస్తే అల్హమ్దులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్, సకల ప్రశంసలు పొగడ్తలు కేవలం అల్లాహకు మాత్రమే, ఆయన సర్వలోకాలకు ప్రభు. అల్హమ్దులిల్లాహ్. చూడండి, అల్లా ఎవరికి ప్రభు? సర్వలోకాలకి ప్రభు. ఒకవేళ కేవలము ముస్లింలకు మాత్రమే ప్రభు అయితే ఏముండాలి? రబ్బుల్ ముస్లిమీన్ ఉండాలి. అక్కడేముంది? రబ్బిల్ ఆలమీన్ అని ఉంది. అలాగే చిట్ట చివరి అధ్యాయం సూరా నాస్ మొట్టమొదటి 1, 2, 3 వాక్యాలను పరిశీలించామనుకోండి, ఖుల్ ఔజు బిరబ్బిన్నాస్ మలికిన్నాస్ ఇలాహిన్నాస్. ఓ ప్రవక్త చెప్పండి, అల్లాహ్ మానవుల ప్రభు, మానవుల చక్రవర్తి, మానవుల ఆరాధ్య దైవం. అల్లాహు అక్బర్. అల్లా ఎవరికి ప్రభు, ఎవరికి ఆరాధ్య దైవం, ఎవరికి చక్రవర్తి అంటే ఈ పూర్తి ప్రపంచంలో ఉన్న మానవులందరికీ ప్రభు, ఆరాధ్య దైవం, చక్రవర్తి ఒకే ఒక్కడు అల్లాహ్. మరి అల్లా ఒకే ఒక్కడు అయినప్పుడు సమాజంలో ఎందుకని ప్రజలు అల్లాతో పాటు లేకపోతే అల్లాను కాకుండా వేరే వారిని కూడా ఆరాధిస్తున్నారు అనేది ప్రశ్న. నిజమేనండి, మీరు చెప్పింది బాగానే ఉంది. అల్లా ఒక్కడే దేవుడు అంటున్నారు, అల్లా ఒక్కడే ప్రభు అంటున్నారు. మరి సమాజంలో ఎందుకని వేరే వారిని కూడా ఆరాధిస్తున్నారు? చెట్లను ఆరాధించేవారు, పుట్లను ఆరాధించేవారు, సూర్యుల్ని, చంద్రుల్ని, దేన్ని కనబడితే దాన్ని ఆరాధించేవారు ఉన్నారు, ప్రవక్తల్ని ఆరాధించేవారు ఉన్నారు, పుణ్యపురుషుల్ని ఆరాధించేవారు ఉన్నారు. బయట వారు సరే ముస్లిం సమాజంలో కూడా సమాధుల చుట్టూ, జెండాల చుట్టూ తిరిగేవారు ఉన్నారు. మరి ఎందుకని వీరు అల్లాతో పాటు లేకపోతే అల్లాను కాకుండా వేరే వారిని ఆరాధిస్తున్నారు అంటే వమా ఖదరుల్లాహి హక్క ఖదరి, వారు అల్లా యొక్క గొప్పతనాన్ని, గౌరవాన్ని, ఔన్నత్యాన్ని ఏ విధంగా గుర్తించాలో ఆ విధంగా గుర్తించనే లేదు. వారు ఎలాగైతే అల్లాను గ్రహించాలో, ఎలాగైతే గుర్తించాలో గుర్తించలేని కారణంగా వారు ఈ మిథ్యనంతా ఆరాధిస్తున్నారు. అల్లాహు. మరి అల్లాను మనం ఎలా గుర్తించాలి? అల్లా అంటే మనిషికి 2 చేతులు ఉన్నాయి కదా, అల్లాకు 4 చేతులు ఉంటాయా? మనిషికి 1 తల ఉంది కదా, అల్లాకు 4 తలలు ఉంటాయా? మనిషికి 2 కళ్ళు ఉన్నాయి, అల్లాకు 3 కళ్ళు ఉంటాయా? ఎందుకని సమాజం ఇలాగే చేసేస్తున్నారు.
దైవం అనేవాడు అన్ని వైపులా చూస్తాడు అంటే ఆయనకి 4 తలలు పెట్టేశారు. మనకు ఎలాగైతే 4 దిక్కులు ఉన్నాయో అన్ని వైపులా దైవం చూస్తాడు అని. మరికొంతమంది దైవం వినేవాడు అంటే సమీఉల్ బసీర్, అన్నీ వింటాడు అనగానే ఆయన చెవులు కొద్దిగా పెద్దగా చేసేసారు, అన్నీ వింటాడు అని. వీటి ప్రాతిపదిక పైన లేదు సోదరులారా. అసలు అల్లాహ్ యొక్క గొప్పతనం ఏమిటి అనేది మనం పరిశీలన చేయాలి. ఖురాన్ గ్రంథాన్ని మనం పరిశీలన చేస్తే అల్లాహ్ యొక్క మాటలు రాయడానికి, ఆయన గొప్పతనం తెలుసుకోవడానికి సప్త సముద్రాల్లో ఉన్న నీటినంతటిని సిరాగా మార్చి, ఎన్నైతే చెట్లు ఉన్నాయో వృక్షాలు ఉన్నాయో వాటిలన్నిటినీ కళాలుగా మార్చి అల్లాహ్ యొక్క గొప్పతనం రాయాలి అంటే ఇవన్నీ కూడా అరిగిపోతాయి, ఆ సిరా అంతా ఇంకిపోతుంది. కానీ అల్లాహ్ యొక్క గొప్పతనం మాటలు అలాగే ఉంటాయి సోదరులారా. కానీ మనకు అర్థమవడం కోసం కొన్ని వాక్యాల వెలుగులో తెలుసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. అల్లాహ్ ఎవరు, ఆయన యొక్క గొప్పతనం ఏమిటంటే అనేక వాక్యాలు ఉన్నాయి. ఖురాన్ గ్రంథాన్ని పరిశీలించామనుకోండి, సృష్టికర్త అయిన అల్లాహ్ తెలియజేస్తున్నాడు. ఖలఖ సమావాతి బిగైరి అమదిన్ తరౌనహా వల్ కాఫిల్ అర్జి రవాసియ అంత మీద బికుం వబస్స ఫీహా మిన్ కుల్లి దాబ్బా వన్జల్నా మినస్ సమాయి మాన్ ఫఅంబత్నా ఫీహా మిన్ కుల్లి జౌజిన్ కరీం. అల్లాహు అక్బర్. చూడండి, అల్లాహ్ తఆలా తెలియజేస్తున్నాడు, అల్లాహుల్లజీ ఖలఖ సమావాతి వల్ అర్జ్. అల్లాహ్ చూడండి ఆకాశాన్ని భూమిని ఎలా పుట్టించాడు. మీరు మీ కళ్ళతో చూస్తూనే ఉన్నారు. ఖలఖ సమావాతి బిగైరి అమదిన్ తరౌనహా, ఆకాశాన్ని చూస్తున్నారు. ఆకాశము ఎలాంటి స్తంభాలు లేకుండా నిలబడి ఉంది. అది మన మీద పడిపోకుండా కాపాడి ఉంచినవాడు ఎవరు? భూమిని చూస్తున్నారు, భూమి గుండ్రంగా తిరుగుతుంది. గుండ్రంగా తిరుగుతున్నటువంటి భూమి దొర్లిపోకుండా ఉండడం కోసము అందులో పర్వతాల్ని మేకులుగా పాతాడు. అది మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు, అయినా గ్రహించడం లేదా? అలాగే మనము ఆహారం తినడం కోసం ఆకాశం నుండి వర్షాన్ని కురిపించిన వాడు అల్లాహ్. మనమందరం కూడా ఆహారం తినాలి అంటే ఆకాశం నుండి వర్షం కురిస్తేనే భూమిలో నుండి పంట అనేది ఉత్పన్నమవుతుంది సోదరులారా. మరి ఎప్పుడైనా మనం పరిశీలన చేశామే ఈ విషయము? సృష్టికర్త అయిన అల్లాహ్ ఇదే విషయం తెలియజేస్తున్నాడు. అల్లాహుల్లజీ ఖలఖకుం సుమ్మ రజఖకుం సుమ్మ యుమీతుకుం సుమ్మ యుహీకుం హల్ మిన్ షురకాయకుం మయఫలు మిన్ జాలికుం మిన్ షై సుబ్హానహు వ తఆలా అమ్మా యుష్రికూన్. అల్లాహు అక్బర్. అల్లాహుల్లజీ ఖలఖకుం, అల్లాహ్ మిమ్మల్ని పుట్టించాడు. సుమ్మ రజఖకుం, ఆయనే మీకు ఉపాధి ఇస్తున్నాడు. సుమ్మ యుమీతుకుం సుమ్మ యుహీకుం, ఆయనే మీకు మరణాన్ని ఇస్తున్నాడు. మరణించిన తర్వాత తిరిగి లేపేవాడు కూడా ఆయనే. ఎప్పుడైనా మనము పరిశీలన చేశామా? అల్లాహుల్లజీ ఖలఖకుం, అల్లాహ్ మనల్ని పుట్టించాడు. అల్లాహ్ మనల్ని ఎలా పుట్టించాడు? ఎప్పుడైనా పరిశీలన చేశామా? చెప్పే నేను, కూర్చున్న మీరు 100 సంవత్సరాల క్రితం ఎక్కడున్నాము? అసలు ఈ భూప్రపంచంపై ఉన్నామా? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారిలో ఎవ్వరూ కూడా, స్త్రీలైనా పురుషులైనా 100 సంవత్సరాలు వయసున్న వారు ఎవరూ లేరు. మీరు నేను 100 సంవత్సరాల క్రితం ఈ భూమిపై లేము. అల్లాహ్ మనల్ని ఎలా పుట్టించాడు? ఖలఖల్ ఇన్సాన మిన్ నుత్ఫా, అల్లాహ్ మిమ్మల్ని ఒక చిన్న నీటి బిందువు ద్వారా, వీర్యపు బిందువు ద్వారా పుట్టించాడు. అల్లాహు అక్బర్. మన మొదలు ఏమిటి, మన పుట్టుక ఏమిటి అంటే కేవలము ఒక నీటి బిందువు. ఆ నీటి బిందువు తల్లి గర్భంలోకి వెళితేనే మీరు నేను మనం ఉనికిలోకి వచ్చాము. ఆ నీటి బిందువు తల్లి గర్భంలో కాకుండా బట్టల మీద పడితే అపరిశుభ్రము అని మనం శుభ్రం చేసుకోవాలి. అల్లాహు అక్బర్. మన యొక్క మొదలు ఒక నీటి బిందువు. ఈ నీటి బిందువులు ఉన్నాయి, చూడడానికి కళ్ళు, మాట్లాడడానికి నోరు, వినడానికి చెవులు, పని చేసుకోవడానికి చేతులు, నడవడానికి కాళ్ళు, ఆలోచించడానికి మెదడు, అన్నీ కూడా ఆ చిన్న నీటి బిందువులోనే సృష్టికర్త అల్లాహ్ ఉంచాడు. మరి ఆ నీటి బిందువు తల్లి గర్భంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అల్లాహ్ ఏం చేశాడు? హువల్లజీ యుసవ్విరుకుం ఫిల్ అర్హామి కైఫ యషా లా ఇలాహా ఇల్లా హువల్ అజీజుల్ హకీం. హువల్లజీ యుసవ్విరుకుం, ఆయనే అల్లాహ్ మిమ్మల్ని మీ మాతృగర్భాలలో ఆయన తన ఇష్టానుసారంగా మీ రూపురేఖని తీర్చిదిద్దాడు. అల్లాహ్ చూడండి,
ఎప్పుడైతే ఈ వీర్యపు బిందు తల్లి గర్భంలోకి వెళ్ళిందో అప్పుడు అల్లా ఏం చేశాడు? మన యొక్క రూపురేఖల్ని ఆయన తీర్చిదిద్దాడు. ఎవరైనా సరే మనం మన తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు నాకు ఇలాంటి చేతులు కావాలి, ఇలాంటి కళ్ళు కావాలి, ఇలాంటి రంగు కావాలి అని ఎవరైనా అడిగారా? ఎవ్వరం అడగలేదు. పోనీ మనం కావాలనుకుంటే మన పిల్లలకి, మన సంతానానికి, కుమారులకి కుమార్తెలకి మన రంగుని ఇవ్వగలమా? మన రూపాన్ని మనం ఇవ్వగలమా? ఎవ్వరూ ఇవ్వలేరు. మనం తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు మనల్ని యొక్క రూపురేఖల్ని, ఆకారాన్ని తీర్చిదిద్దినవాడు అల్లాహ్. అల్లాహ్ అక్బర్. చూడండి, అల్లా మనల్ని ఇలా పుట్టించాడు, పుట్టించి ఆహారం ఇస్తున్నాడు. సుమ్మ రజకకుం సుమ్మ యుమీతుకుం సుమ్మ యుహీకుం. ఆయన మనకు మరణాన్ని కూడా ప్రసాదిస్తాడు. సృష్టికర్త అయిన అల్లా ఖురాన్ గ్రంథం తెలియజేస్తున్నాడు, కుల్లు నఫ్సిన్ జాయికతుల్ మౌత్. పుట్టినటువంటి ప్రతి ప్రాణి మరణం యొక్క రుచి చూడవలసిందే. ఎవ్వరు కూడా శాశ్వతంగా ఇక్కడ ఉండడానికి రాలేదు. కానీ మనిషి ఎప్పుడైతే రంగురంగుల ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చేసాడో, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అందచందాల పట్ల, ఐశ్వర్యం పట్ల వ్యామోహాన్ని పెంచుకున్నాడో అప్పుడు తన అసలు లక్ష్యాన్ని మర్చిపోయి జీవితం గడుపుతున్నాడు. అల్లాహ్ అక్బర్. ఏమిటి అసలు లక్ష్యం? వమా ఖలక్తుల్ జిన్న వల్ ఇన్సా ఇల్లా లియఅబుదూన్. నేను మానవులను జిన్నులను పుట్టించింది కేవలము నా ఆరాధన కోసమే. అల్లాహ్ అక్బర్. మన యొక్క పుట్టుక లక్ష్యం ఏమిటి అంటే మనము నిజ సృష్టికర్త అయిన అల్లాహ్ను మాత్రమే ఆరాధించాలి. ఆ విషయం మర్చిపోయాము, మిగతా విషయాలలో పడిపోయాము. ఈ ఇహలోకంలోనే ఎలా మనము పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించాలి, డబ్బుని సంపాదించాలి, లేకపోతే ఈ ఇహలోకంలోనే అన్ని సుఖాలని ఎలా అనుభవించాలి అనే ఆలోచనలోనే మనం అలా ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాము. మనం మర్చిపోతున్నటువంటి విషయము కుల్లు నఫ్సిన్ జాయికతుల్ మౌత్. పుట్టినటువంటి ప్రతి ప్రాణి మరణం యొక్క రుచి చూడవలసిందే. అల్లాహ్. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని మర్చిపోతూ ఉన్నాము మనం. ఎప్పుడైతే మనం ఈ విషయం మర్చిపోతూ ఉంటామో సృష్టికర్త అయిన అల్లాహ్ ఏం చేస్తాడు? ప్రవక్తల్ని పంపిస్తాడు. వలకద్ బాస్నా ఫీ కుల్లి ఉమ్మతిర్ రసూల్ అన్ ఇబుదుల్లాహ్ వస్తనిబుత్ తాగూత్. వలకద్ బాస్నా ఫీ కుల్లి ఉమ్మతిర్ రసూల్. మేము ప్రతి సముదాయంలోనూ ప్రవక్తల్ని పంపించాము. ఆ ప్రవక్తలు వచ్చి ఏం చేశారు? అన్ ఇబుదుల్లాహ్, మీరు అల్లాహ్ను ఆరాధించండి, మరియు వస్తనిబుత్ తాగూత్, మిథ్యా దైవాల ఆరాధన వదలండి అని తెలియజేశారు. సోదరులారా, అల్లాహ్ అక్బర్. చూసారా, మనము అల్లాహ్ను మాత్రమే ఆరాధించాలి, మిథ్యా దైవాల ఆరాధన వదలండి అని సర్వ ప్రవక్తలు ఈ సందేశాన్నే తీసుకువచ్చారు. మరి మనం దాని గురించి పరిశీలన చేస్తున్నామా అంటే మనం పరిశీలన చేయటం లేదు. ఈ ఇహలోకం యొక్క అందచందాల పట్ల వ్యామోహితులం అయిపోయి మనము అసలు మన యొక్క జీవిత లక్ష్యం ఏమిటి అనేది మరచిపోయి జీవితం గడుపుతున్నాము. మరొక ముఖ్యమైన విషయం అదేమిటి? మనకు ఎప్పుడైతే దేవునికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానం లేదో, మనకెప్పుడైతే దైవానికి సంబంధించినటువంటి సరైన జ్ఞానము లేదో అప్పుడు మనము చాలా సునాయాసంగా ఈ మిథ్యా దైవాల ఆరాధన వైపునకు మనము వెళ్ళిపోతాము సోదరులారా. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రతి వ్యక్తి తను బాగా డబ్బున్న వ్యక్తి అయినా లేకపోతే పేదవాడైనా, తను అందంగా ఉన్నా అందవికారంగా ఉన్నా, తను బాధ్యతలు ఉన్నా బాధ్యతలు లేకపోయినా, ఎలాంటి పరిస్థితులైనా వారు స్త్రీలైనా పురుషులైనా అందరికీ తప్పకుండా కావాల్సినటువంటి జ్ఞానం ఏమిటి అంటే మనకు దైవానికి సంబంధించినటువంటి కనీస పరిజ్ఞానం తెలిసి ఉండాలి. ఒకవేళ ఆ జ్ఞానం లేదనుకోండి, చాలా సునాయాసంగా మీరు మిథ్యా దైవాల ఆరాధన వైపుకి వెళ్ళిపోతారు. ఉదాహరణకి ఈ మిథ్యా దైవాల ఆరాధన ఎలా ఉనికిలోనికి వచ్చింది అంటే జాగ్రత్తగా వినండి. మనకు ఒకరి మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమ, మనకు ఒకరి మీద ఉన్నటువంటి అభిమానం, ఈ ప్రేమ అభిమానాలు ఎప్పుడైతే హద్దు మీరిపోతాయో అప్పుడేమవుతుంది?
వారు మనకు అభిమానము, ప్రేమ కాస్త ఆరాధన వైపుకు తీసుకువెళ్ళిపోతుంది సోదరులా. దీనికి ఒక మంచి ఉదాహరణ తెలియజేస్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే, సమాజంలో చాలా ఎక్కువ శాతం మంది రాజకీయ నాయకులని, సినీ తారలని, క్రీడాకారులని, అలాగే తమ పూర్వీకులని, లేకపోతే పుణ్యాత్ములని, లేకపోతే ప్రవక్తలని ఆరాధన చేస్తూ ఉంటారు, ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు అని ప్రశ్నించామనుకోండి, వారి దగ్గర సమాధానం ఉండదు. కానీ మనం పరిశీలన చేస్తే తెలిసేటటువంటి విషయం ఏమిటి, వారు చేసినటువంటి మంచి పని కారణంగా వారి మీద ప్రేమ కాస్త, అభిమానం కాస్త ఆరాధన వైపుకు మారిపోయింది. ఉదాహరణకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ, మీ అందరికీ తెలిసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు? ఎన్టీఆర్. ఎవరు? రామారావు చనిపోయారు. ఆయన ఎవరు అంటే, ఇప్పుడంటే మీడియా ఉంది, ఇప్పుడంటే ప్రతి ఒక్కరి చేతుల్లో మొబైల్లు ఉన్నాయి, అలాగే టీవీ, ఇంటర్నెట్ అన్నీ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఆయన ఎవరు అంటే అందరూ చెప్పే విషయము, ఆయన ఒక మంచి నటుడండి. అలాగే మన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా చేశారు, కొన్ని మంచి పనులు చేశారు, మద్యపాన నిషేధం చేశారు, రూపాయికి కిలో బియ్యం ఇచ్చారు. ఇవన్నీ మంచి పనులు, అవునా? చాలామంది ఏం చేస్తున్నారు, ఆయన యొక్క విగ్రహాన్ని కడుతున్నారు. ఎందుకు కడుతున్నారు అంటే చెప్పే విషయము ఒకే ఒక్కటి, ఆయన చేసినటువంటి మంచి పనిని గుర్తు చేసుకోవడం కొరకు. అలాగే వైఎస్ఆర్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు మీకు తెలుసు, ఆయన యొక్క విగ్రహాలు కూడా వేరే వారు కడుతున్నారు. ఎందుకు కడుతున్నారు అంటే అందరూ చెప్పే విషయం ఒకే ఒకటి, అదేమిటి అంటే వారు చేసినటువంటి మంచి పని ప్రజలకు తెలియాలి. ఇంతవరకు బాగానే ఉంది, ఇంతవరకు బాగానే ఉంది. కానీ అది అక్కడి వరకు ఆగిందా అంటే లేదు. చాలామంది వారిని కూడా దైవాలుగా చేసేసుకున్నారు. ఎందుకు? వారి ద్వారా ఎంతో కొంత ప్రాపంచిక లాభం జరిగింది కాబట్టి. మిగతా వారైతే లేదండి, ఆయన ఒక డాక్టరు ముఖ్యమంత్రి, ఈయన ఒక నటుడు ముఖ్యమంత్రి, ఇక్కడ దాకా బాగానే ఉంది. ఒకవేళ అల్లా వైపు నుంచి ఏదైనా చిన్న చిన్న ఆపదలు లేదా చిన్న చిన్న ప్రళయాలు వచ్చి ఒకవేళ ఈ విగ్రహాలు ఈ ఊర్లు అన్నీ నేలమట్టమైపోయాయి, ఒక 1000 సంవత్సరాల తర్వాత ఎవరైనా ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టడానికి తవ్వుతున్నారు, అందులో నుంచి విగ్రహాలు బయటపడినాయి. అందరూ చెప్పే విషయం ఏమిటి? విగ్రహాలు బయటపడినవి అంటే వీరు దైవాలు కాబట్టే విగ్రహాలు కట్టారు. మనుషులైతే విగ్రహాలు కడతారా? ఈ మీడియా ఉంది కాబట్టి పాత విషయాలు మనకు తెలుస్తున్నాయి. ఒకవేళ మీడియానే లేకపోతే ఎవరికీ తెలియదు. విగ్రహం బయటపడింది అంటే మామూలు వ్యక్తులకి విగ్రహాలు ఉండవు, వీరు నిజంగానే దైవాలు అయి ఉంటారు. అల్లాహు అక్బర్. చూసారా, ఇలా ఈ విగ్రహారాధన అనేది ఉనికిలోనికి వచ్చేసింది సోదరులారా. మనకు వారి మీద ఉన్న ప్రేమ, అభిమానం కాస్త ఆరాధనలోకి మారిపోయింది. సృష్టికర్త అని అల్లాహ్ తఆలా తెలియజేస్తున్నాడు, అన్నిటికంటే చాలా పెద్ద పాపము, ఘోరము, క్షమించరాని నేరం ఏదైనా ఉందా అంటే ఇన్న షిర్కల్ జుల్మన్ అజీమ్. షిర్క్ అనేది అల్లా క్షమించరానటువంటి పాపం. అల్లాహు అక్బర్. షిర్క్ అంటే ఏమిటి? అల్లాతో పాటు, నిజ సృష్టికర్తతో పాటు వేరే వారిని కలిపి ఆరాధించడం. వారు దేవాలే, వీరు దేవాలే, వీరు దేవాలే, అందరూ దేవాలే అని వేరే వారిని అల్లాతో కలిపి ఆరాధించడం షిర్క్. సృష్టికర్త అని అల్లాహ్ ఖురాన్ గ్రంథంలో తెలియజేస్తున్నాడు, ఇన్నహు మన్ యుష్రికు బిల్లాహి ఫఖద్ హర్రమల్లాహు అలైహిల్ జన్న వమవహు నార్ వమా లిజ్జాలిమీన మిన్ అన్సార్. అల్లాహు అక్బర్. అల్లాహ్ తఆలా తెలియజేస్తున్నాడు, నిశ్చయంగా ఎవరైతే అల్లాహ్తో పాటు వేరే వారిని సహవర్తులుగా కల్పిస్తారో అలాంటి వారికి ఆతిథ్యంగా మేము నరకాన్ని సిద్ధం చేసి ఉంచాము. అలాంటి దుర్మార్గులకు సహాయం చేసేవారు ఎవ్వరూ లేరు. అల్లాహు అక్బర్. చూసారా, ఎందుకని? మనల్ని పుట్టించిన వాడు, మనకు ఆహారాన్ని ప్రసాదించేవాడు, మనకు మరణాన్ని ప్రసాదించేవాడు, మరణించిన తర్వాత తిరిగి లేపి పరలోకంలో స్వర్గ నరకాలు ప్రసాదించేవాడు కేవలం ఒకే ఒక్కడు అల్లాహ్. అల్లాహ్ అంటే మనకు కంట్రీకి కనబడేటువంటి ఈ పంచభూతాలలో ఉన్నటువంటి వాడు కాదు. అల్లాహ్ అంటే ఈ సృష్టి కాదు, ఈ సృష్టిని సృష్టించిన సృష్టికర్త. అల్లాహ్ అంటే నీలాగా నాలాగా 9 మాసాలు తల్లి గర్భంలో ఉండి బయటకు వచ్చిన వాడు కాదు, మనల్ని పుట్టించిన వాడు. అల్లాహ్ అంటే చనిపోయి తిరిగి లేచేవాడు కాదు, మనకు మరణాన్ని ప్రసాదించేవాడు.
అల్లా అంటే సర్వాన్ని సృష్టించిన వాడు అల్లాహు అక్బర్. అందుకే సృష్టికర్త అని అల్లాహ్ ఖురాన్ గ్రంథం తెలియజేస్తున్నాడు. అఫమన్ యఖ్లుఖు కమల్లా యఖ్లుఖు అఫలా తదక్కరున్. మీరు బొత్తిగా బుద్ధిని ఉపయోగించరా? సర్వాన్ని సృష్టించిన వాడు, ఏమీ సృష్టించిన వాడు, ఉభయులు సమానులేనా? ఇద్దరు ఒకటేనా? మీరు ఎవరిని ఆరాధిస్తున్నారు? ఏమీ సృష్టించలేని వాటిని ఆరాధిస్తున్నారా అని అల్లాహ్ ఒక ఉదాహరణ కూడా ఇస్తున్నాడు. ఏమిటా ఉదాహరణ? మీరు అల్లాను కాకుండా ఎవరినైతే ఆరాధిస్తున్నారో వారి ముందు ఏదైనా పెడితే ఈగ దాని నుంచి తీసుకువెళ్తుంటే కనీసం దాన్ని కూడా ఆపలేరు. అల్లాహ్ అక్బర్. అర్థించేవారు, అర్థింపబడేవారు ఇద్దరూ బలహీనులే. అల్లాహ్ అక్బర్. చూడండి, అల్లా ఇంత స్పష్టంగా విడమర్చి ఒక్కొక్క వాక్యం తెలియజేస్తున్నాడు. ఇవన్నీ కూడా ఎవరికి అంటే ఎవరైతే తమ బుద్ధి వివేకాలతో ఆలోచిస్తారో, ఎవరైతే సత్యాన్ని గ్రహించాలి అనుకుంటారో వారి కొరకు ఈ విషయాలన్నీ కూడా చాలా స్పష్టంగా అర్థమైపోతాయి సోదరులారా. ఒకవేళ లేదండి ఇప్పుడు సాయంత్రము 6:10 అవుతుంది, లేదండి నేను మిట్ట మధ్యాహ్నం 2 గంటలను నమ్ముతాను అని మూర్ఖంగా కూర్చున్నారు. వారిని నమ్మించగలమా? నమ్మించలేము. ఎవరైతే బుద్ధి వివేకాలతో ఆలోచిస్తారో, ఎవరైతే సత్యాన్ని గ్రహించాలి అని కూర్చుంటారో వారికి మాత్రమే ఈ విషయాలు అర్థమవుతాయి సోదరా. అలా కాకుండా మూర్ఖంగా ఆలోచించి లేదండి మేము మీరు ఎంత చెప్పినా నమ్మము అంటే వారికి ఏ విషయం కూడా అర్థం కాదు. కాబట్టి దేవుని ఏకత్వం అనేది ప్రస్తుత సమాజంలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. ఎందుకని అంటే సమాజంలో ఏవైతే గొడవలు జరుగుతున్నాయో, దేశాల మధ్య ఏవైతే యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయో, ప్రపంచంలో శాంతి రావాలి అన్నా, ప్రపంచంలో మనమందరం కూడా సామరస్యంగా జీవితం గడపాలి అన్నా దేవునికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానము, అది సరైనటువంటి జ్ఞానము చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం. ఎందుకని ఈ చిన్న విషయం చెప్పేసి ఇన్షాల్లా ముగిస్తాను. ఎవరైతే ఒక వ్యక్తి నిజ దైవాన్ని గురించి సరైన ఆలోచన కలిగి ఉంటాడో ఆ వ్యక్తికి 2 ఆలోచనలు ఉంటాయి. నేను ఎక్కడ ఉన్నా అల్లా నన్ను చూస్తూ ఉన్నాడు, నేను మాట్లాడే ప్రతి మాట వింటున్నాడు. రెండో విషయం, ఈ ఇహలోకంలో చేసిన ప్రతి పనికి నేను అల్లా దగ్గర జవాబు చెప్పాలి. జవాబుదారీతనం అనేది నాకు ఉంటుంది. ఒకవేళ ఏ వ్యక్తులైనా ఇది వచ్చేసింది, నేను ఎక్కడ ఉన్నా అల్లా నన్ను చూస్తున్నాడు, నేను చెడు చేయగలనా? నేను ఏమి మాట్లాడినా అల్లా నా మాటలు వింటూ ఉన్నాడు, నేను చెడు మాట్లాడగలనా? అలాగే ఈ ఇహలోకంలో ఏమి చేసినా దానికి సంబంధించినటువంటి లెక్క అల్లాహకు తప్పకుండా ఇవ్వాలి. ఈ ఆలోచన లేని కారణంగా ఎవరి ఇష్టం వచ్చినట్లు వారు దోచేసుకుంటున్నారు సమాజంలో. చాలామంది రాజకీయ నాయకులు ప్రజల సొమ్మును దోచేసుకుంటూ ఉంటారు. చాలామంది దైవం పేరు చెప్పి దేవుడి మీద ప్రేమ అని, దేవుడి మీద నమ్మకము అని, లేకపోతే దేవుడి యొక్క భయాన్ని ప్రజల్లో పుట్టించేసి మీరు ఈ పని చేస్తే ఇలా అవుతుంది అని వారి భయాన్ని కూడా క్యాష్ చేసేసుకుంటుంటారు, డబ్బులు సంపాదించేసుకుంటూ ఉంటారు. ఎందుకని ఆలోచన అంటే నేను చనిపోయిన తర్వాత ఎవరు అడుగుతారు అల్లాహ్. కానీ నిజ సృష్టికర్త అయిన అల్లాహ్ తాలా తెలియజేస్తున్నాడు, ఈ ఇహలోకంలో మీరు చేసే ప్రతి పనికి రేపు తీర్పు దినం రోజు తప్పకుండా లెక్క చూపించవలసి ఉంది. అది చిన్న విషయమైనా పెద్ద విషయమైనా అందులో ఎలాంటి సందేహము లేదు. ఈ ఆలోచన మనలో రావాలి. ఈ ఆలోచన మనలో రావాలంటే దైవం గురించి, ఆయన గుణగణాల గురించి స్పష్టంగా మనకు తెలిసి ఉండాలి. ఇన్ని విషయాలు అర్థం కాకపోయినా ఒక చిన్న విషయం, అల్లా అంటే ఎలా ఉంటాడు, ఆయనకి సంబంధించినటువంటి 4 గుణాలు తెలుసుకోండి. సృష్టికర్త అయిన అల్లాహ్ ఖురాన్ గ్రంథం తెలియజేస్తున్నాడు, ఖుల్ హువ అల్లాహు అహద్. ఓ ప్రవక్త చెప్పండి, అల్లాహ్ అనేవాడు ఒకే ఒక్కడు. ఆయన 2 కాదు, 3 కాదు, 3 కాదు, ఒకే ఒక్కడే ఉండాలి దైవం అనేవాడు. అల్లాహు సమద్, ఆయన నిరాపేక్షపరుడు, ఎవరి ఆధారము అక్కర లేనటువంటి వాడు. అందరూ ఆయన మీద ఆధారపడతారు, కానీ ఆయన ఎవరి మీద ఆధారపడాడు. అల్లాహు. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నాను, నా మాటలు మీకు వినబడాలి అంటే ఈ మైక్ కావాలి. నేను ఎక్కువసేపు నుంచున్నాను, ఆ తర్వాత కూర్చోవాలంటే నాకు కుర్చీ కావాలి. అల్లా ఎవరి మీద ఆధారపడాడు, అందరూ ఆయన మీద ఆధారపడేవారే.
లం యలిద్ వలం యూలద్, ఆయనకు సంతానం ఎవరు లేరు, అలాగే ఆయన ఎవరి సంతానము కాదు. అంటే అల్లాహకు తల్లిదండ్రులు లేరు, కుమారులు కుమార్తెలు కూడా లేరు. అల్లాహ్ అక్బర్. భార్య బలహీనతలు లేనటువంటి వాడు అల్లాహ్. వలం యకుల్ లహు కుఫువన్ అహద్, ఆయన్ని సరిపోలినటువంటి వాడు ఎవ్వడూ లేరు. ఈ 4 విషయాలు మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నారు అంటే మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా అల్లాను కాకుండా వేరే ఎవరెవరినైతే ఆరాధిస్తున్నారో వారు ఈ 4 లక్షణాలు ఉన్నాయేమో చూడండి. 4 సరికాదు కదా, ఒక్కటి కూడా ఉండదు. కాబట్టి దేవుని యొక్క ఏకత్వం అనేది సమాజంలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం సోదరులారా. కాబట్టి సృష్టికర్త అయిన అల్లాహ్తో దువా చేస్తున్నాను, అల్లాహ్ ఇక్కడ చెప్పినటువంటి విషయాల్లో మంచి విషయాలు ఖురాన్ మరియు సహీ హదీసుల ప్రకారం ఏవైతున్నాయో వాటన్నిటినీ మేమందరం ఆచరించేటటువంటి సద్బుద్ధిని సౌభాగ్యాన్ని ప్రసాదించుగాక. ఆమీన్. అలాగే అల్లాహ్ నీ యొక్క సందేశాన్ని నీ యొక్క దాసుల వద్దకు చేరవేశాము. ఎవరైతే ఇక్కడ కూర్చొని వింటున్నారో, ఎవరైతే ఈ మాటలు బయట ఉండి వింటున్నారో వారందరికీ కూడా విషయాన్ని స్పష్టంగా అర్థమయ్యేలాగా చెయ్యి. ఆమీన్. ఎవరైతే సత్యాన్ని గ్రహించి నిజ సత్యం వైపుకు రావాలనుకుంటారో వారికి వారి మార్గాన్ని సులభతరం చేయి. ఆమీన్. వాఖిరు దవానా అనిల్ హమ్దులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్. అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు.